तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यं मन विश्वं स्थापितं तेन भूतले स्वयं रूपं तदामह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश विरूपं साग्रतं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखानितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज रही गीता कोर्स आपण पुनर्बार स्वागत। आज आम भगवत गीता सरला प्रथम अध्याय 3 नंबर श्लोक पर सरला 4 नंबर श्लोक आम आज आरंभ करवा। तेणु विशेष कर भगवत गीता आम यही समय आरंभ कर उद्देश्य हूँ आम भगवान गीता भगवान कथा को शुणिकी आम विशेष कर शयन को जीवा एवं शयन आमको ये भगवान कथा चिंता आसव। विशेष कर लोक गृहस्थ मान बहुत प्रकार कार्य स्थायी दिन जाक ये दिन जाक कार्य से जो कार्य करते से चिंतन ही करते। तेणु भगवत गीता ये समय पाठ कले भगवत बही पढ़िले आमर भगवान समुद्रे चिंतन आसव। तेणु आम यही भौतिक चिंतन रू दूरे भगवान चिंता कर सुख निद्रा जावा। तेणु से भगवत गीता क्लास आरंभ कराई। तेणु आज आम भगवत गीतार 4 नंबर श्लोक पाठ करवा। अत्र सूरा महेश्वसा भीमार्जुन समजुधि जुजुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। शब्द अनुवाद अत्र एठारे सुरा वीर माने महेश्वसा बलशाली धनुधर गण भीम अर्जुन सम समान युद्धरे जुजुधान विराट च मध्य द्रुपद च मध्य महारथा विशिष्ट योद्धा। अनुवाद एठारे ए सैन्य बाहिनी रे भीम और अर्जुन को तुल्य अनेक धनुर्धारी वीर अछंती। पुनश्च जुजुधान विराट एवं द्रुपद को परी अनेक विशिष्ट योद्धा अछंती। भावार्थ द्रोणाचार्य को युद्ध कौशल भल रकम जना थिला एवं से जड़े विशिष्ट योद्धा थिले। द्रोणाचार्य युद्ध कौशल आगरे धृष्टद्युम्न जदिओ किछि बड़ प्रतिद्वंदी नथिले तथापि आहुरी अनेक एपरि योद्धा सेठारे थिले जो माने कि आशंकार कारण होइथिले। विजय लाभ पथरे सेमाने हेउछंती विराट प्रतिबंधक कारण सेमानक मध्यरु प्रत्येक भीम अर्जुन को परी अत्यंत भयंकर थिले। एक कथा दुर्योधन प्रकाश कले से भीम अर्जुन पर बड़ विजय कथा जानी एवं से अन्य योद्धा मान को तुलना कले। तेणु एठारे 4 नंबर श्लोक आम देखा जे दुर्योधन भीम अर्जुन को सम अर्जुन को समस्त प्रकार अन्य वीर मान सहित तुलना कर। विशेष कर दुर्योधन भीम अर्जुन को बल विजय विषय जानी से अन्य योद्धा मान को भीम अर्जुन सहित तुलनीय कर। तेणु 5 नंबर श्लोक आम 5 नंबर श्लोक जाइला 6 नंबर टू आरंभ हो। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तम मज्जस्त वीर्यवान सौभद्र द्रौपदश्च सर्वे एव महारथाः। तेणु अत्यंत
ବଳଶାଳୀ ଯୁଧୋଦ୍ଧାନୁ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ଉତ୍ତରମୌଜ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥାରୋହୀ ଯୋଦ୍ଧା ବା ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯାଏ ଯାଇଥିଲା 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ଯୁଯୁଦ୍ଧାନ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ଉତ୍ତମୋର୍ଜୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ। ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାଯୋଦ୍ଧା ଅଟେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୁତ୍ର 5 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମହାଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୁତ୍ର 5 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯୋଉ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯିଏକି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ସମୟରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରିଦେଇଥିଲେ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏସବୁ ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାରଥୀ। ତେଣୁ ତାपर 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛି अस्माकं तु विशिष्टा जे तान् निबोध द्विजोतम नायकः मम सैन्यस्य संग्रार्थम तान् बब्रीमीते। हे द्विजोत्तम, आपनकर अवगति निमते ओ मो सैन्य मानकर जो माने सेनापति, जो माने विशेष करी सैन्य चारण रे दक्ष, सेमानक संबंधरे कहूछि। एटा दुर्योधन पांडव मानकर सैन्य रे जो माने विशिष्ट योद्धा मा महारथी सेमान कथा कहि साले, तापरे गुरु तांको गुरु कहउछन्ती निज सैन्य बाहिनी रे को माने महामहा योद्धा अछन्ती, सेमान कथा से कहउछन्ती जे भवान भीष्मच्च कर्णश्च रूपश्च समति जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तश्च तथैव च। बोचे आम सैन्य बाहिनी रे आपण भीष्म, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विक्रम एवं सोमदत्तଙ୍କର पुत्र भूरिश्रवा आदि अछंती। सेमाने सबु बेले युद्ध रे विजयी हुअନ୍ତି। तेणु एठारे कहैछि ए जो भवान होउछि गुरु द्रोणाचार्य को दुर्योधन सम्मान देई कहउछन्ती, एवं तापर होउछि भीष्मच, एवं तापर भीष्म ମଧ୍ୟ जणे महारथी। तेणु एई भीष्म संबंध रे महाभारत रे आपण माने सब जानिथिबे। ए जो भीष्म देव होउछन्ती जणे बसु, जणे बसु थिले। हमर जो 8 जण बसु अछंती सेमाने मतरु ए भीष्म देव होउछन्ती जणे बसु। जो अष्ट बसु अभिशप्त ग्रस्त होई से अभिशाप ग्रस्त होइतले जे से स्वर्ग राज्य रु ए मत्स्य जगत को आसीबे। तेणु से अष्ट बसु गंगा माता निकट रे प्रार्थना करथिले, हे गंगा माता हमकु ए अभिशाप रु रक्षा करंतु। तेणु गंगा माता कहितले मु आपण मानकु निश्चित रक्षा करिदेबी। ताले जो गंगा माता मध्य अभिशप्त होई शांतनु को विवाह करथिले, महाराज शांतनु। एवं शांतनु गंगा माता को विवाह करिया समय गंगा माता सत रखिथिले जे मते आपण विवाह करछन्ती, किंतु गोटे सतरे ना कोन सत ना सतटा होउची आपण जे पर्यंत मते माने भलरे माने स्नेह करूथिबे से पर्यंत मु आपण पाके थिबी, जेतेबेले मते माने बिगिड़बे बा गाली देबे बा स्नेह करिवेनी सेतेबेले मु आपण को छाड़ी की पळेबी। मते गंगा कहिले थिबी, गांगी कहिले जीबी। माने जेतेबेले स्नेह सदारे गंगा बोली डाकुथिबे से पर्यंत मु आपण पाके थिबी। तेणु जेतेबेले एई गंगा मातांकर आसिला बा समय सरीगला, से स्वर्ग राज्य को दिया चाहिए सेतेबेले किंतु शांतानु को से शांतानु एते स्नेह करुथिले जे गंगा माता छाड़ी जाई पारुथिले।
तेणु गंगा माता गोटे प्लान कले जे किपरि माने ये जो शांतानु मो उपरे विरक्त हेबे एवं मु पृथ्वी परित्याग करी मो स्थान को बुझी तेणु गंगा माता जेतेक संतान हेले गंगा माता सब नहीं पानी रे बा समुद्र रे फोपाड़ देले। तेणु यहीपरि भाव ये गंगा माता 6 जन 7 जन पुत्र को माने पानी रे भसाई नष्ट कर जेते अष्टम पुत्र को जेते पानी रे पकिया नियंती से शांतानु आउ सही पारे विशेष कर पुत्रर ए वियोग को शांतानु होउतले आग कहीं कारण से गंगा को हरैया चाहूले कि अष्टम पुत्र हेले से अष्टम पुत्र को सी आउ परित्याग करने को चाहिए तेणु से गंगा माता को से विरोध कले एवं गंगा माता कहले प्रकृत में मु जन्म होती ये जो 8 जन बसु थे से 7 जन बसु को उद्धार करने 8 जन को उद्धार करने किंतु यही लास्ट जो बसु जनक सी आपण जो सी आज रहीगले तेणु मुझे नहीं जाऊँगी सी बड़ हो आणिकी छाड़देवी तापर यही गंगा माता यही अष्टम बसु थे देवव्रत पर अवस्था से भीष्मदेव हेले से नहीं कि पालन कले युवावस्था आणिकी शांतानु पाखे छाड़िले। तेणु ये जो देवव्रत से परवर्ती अवस्था शांतानु कहतु हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण जहाँ कह रहा था पक्षर कहे यो देवव्रत परवर्ती अवस्था शांतानु महाराज से सत्यवर्ती को प्रेम कले तेणु सत्यवर्ती पिता जी थिले से एक सत्य रखिले शांतानु महाराज पाखे जे जदि ये सत्यवर्ती गर्भर जो पुत्र जन्म हुए सी ही हस्तिनापुर राजा हेबे किंतु शांतानु महाराज जानते एक पुत्र अच्छी तेणु सी केवे यही प्रस्ताव राजी होते तापर सत्यवती को आ विवाह कर किंतु तांकर मनरे सदाले दुख थिला या तांकर पिता देवव्रत जानी पारथिले तेणु सी पितांकर जो इच्छा को पूरण करने सत्यवर्ती पिता को पाक जाइथिले एवं सेठी शपथ नहीं जे मु केबे हेले हस्तिनापुर सिंहासन रे बसबी नहीं बरं एवं कि मोर परंपरा मोर पुत्र संतान हस्तिनापुर सिंहासन रे बसबे नहीं से शपथ करथिले जे मु विवाह करी नहीं तेणु से शपथ को भीष्म प्रतिज्ञा बा से दिन नाम है भीष्मदेव से भीष्म प्रतिज्ञा करथिले जे मु आउ विवाह करी नहीं एवं सत्यवर्ती पुत्र माने हस्तिनापुर सिंहासन रे आरोहण करेंगे तापर ये जो भीष्मदेव माने कर चरित्र यहीपरी जे सिंह तांकर पिता से सब किसी त्याग कर निजर सुख शौच को से त्याग करते शांतानु महाराज गोटे वर देते जे इच्छा मृत्युर बल से जो इच्छा करेंगे मृत्युवरण करेंगे ना मृत्युवरण करेंगे तेणु यहीपरी एक योद्धा जे कि इच्छा कले मृत्युवरण करेंगे सी दुर्योधनकर सेनापति थे तेणु दुर्योधन साहस थिला जे युद्ध को सी जय कर कहते भीष्म कर्णश्च जो कर्ण ये होती कुंती पुत्र जे कि कुंती विवाह पूर्व ये जन्मलाभ कर तेणु या विषय महाभारत रे आपण मैंने सब जानते विषय में सर्टकट रे कहूँ ये कर्ण होती कुंती पुत्र तेणु जिते राजा देवल तांकर 2टी पत्नी थिले जन हूँ वैश्य पत्नी आ क्षत्रिय पत्नी तेणु ये जो वैश्य पत्नी ठारू प्रचंग महाराज जन्म होते क्षत्रिय पत्नी ठारू
ସୁରସେନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଜଙ୍ଗ ମହାରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯିଏକି ବୈଶ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଣୀ ଯୋଉ ସୁରସେନକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ବସୁଦେବ ଯିଏକି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ସୁରେଶନଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ହଉଛି କୁନ୍ତଭୋଜ। କୁନ୍ତଭୋଜଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସୁରେଶନଙ୍କର କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପୃଥା, ଯାହାକି ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୃଥା ପୁତ୍ର ବୋଲି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପୃଥାକୁ ଏ କୁନ୍ତଭୋଜ କନ୍ୟା ଝିଅ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ କୁନ୍ତଭୋଜଙ୍କର ଅନୁସାରେ ତା ନାଁ ହେଇଥିଲା କୁନ୍ତୀ। ଏ କୁନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତଭୋଜଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଯୋଉ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ, କୁନ୍ତଭୋଜଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ। କୁନ୍ତଭୋଜ ରାଜା ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ଏତେ କ୍ରୋଧୀ ମୁନି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ସତ୍କାର ନ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ କୁନ୍ତଭୋଜ ରାଜା ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଝିଅ କୁନ୍ତୀ ଥିଲେ ସେ ସର୍ବ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଋଷିଙ୍କୁ ମନ ଜାଣିକି ସେବା କରିବି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଏଇ କୁନ୍ତୀ ଏଇ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରିଥିଲେ। ଏତେ ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଅତିଥି ମାନେ ଯିଏ କୌଣସି ନ ଜାଣି ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଅତିଥି ମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପୂଜନୀୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ଅତିଥି ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଆମର ରାଜା କୁନ୍ତଭୋଜ ଏ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପରମ ଅତିଥି, ତେଣୁ ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଆମର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଇ କୁନ୍ତଭୋଜ ଏଇ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର ବହୁତ ସେବା ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଯିଏ ଥିଲେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଏକ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ପାଠ କରି କୌଣସି ଦେବତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେ ଦେବତା ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ କୁନ୍ତୀ ସେତେବେଳକୁ କୁଆଁରୀ ଥିଲେ, ମାନେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ କୁନ୍ତୀ ମାନେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ବସି ପଡିଲେ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆସିଲେ, କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ମୋର ଆସିବା କେବେ ବିଫଳ ହବନି। ତେଣୁ କୁନ୍ତୀ ସେତେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ସେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ତୁମର କୁଆଁରୀତ୍ୱ, ଏଇ ଯୋଉ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ଆପଣ, ସେ କୁଆଁରୀତ୍ୱକୁ କେବେ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଆପଣ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆପଣ କାର୍ଣ୍ଣ ବାଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ତାପରେ କୁନ୍ତୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ବଟେ ହିଁ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ସେ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ, କବଚ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାପରେ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିହାସ ଯୋଗୁଁ ପରିହାସ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନଦୀରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏରା ଏକ ରାଧା ନାମକ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରାଧା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ପରଶୁରାମ ଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଧୁରନ୍ଧର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଯିଏକି ଏଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ପାଟେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ କର୍ଣ୍ଣ କୃପାସ କୃପ, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ବିକର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତେଣୁ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ୟଶ୍ଚ ବହବ ସୁରା ମଦାତ୍ୟ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତା ନାନା ଶାସ୍ତ୍ରେ ପହାରେଣ ସର୍ବଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦଃ। ତେଣୁ କହିଛି ଆହୁରି ଅନେକ ବୀର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନାନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛୁ ଯେ ଆହୁରି ଏଇପରି ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଜୟଦ୍ରଥ, ପୂତ ବ୍ରହ୍ମା, ଶଲ୍ୟ, ଏପରି ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ଯେ କି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତତ୍ अस्माकं ବଳମ୍ ଭୀଷ୍ମଭିକ୍ଷତମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତୁ ଇଦମ୍ ଏତେଷାಂ ବଳମ୍ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତମ୍। ତେଣୁ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ବଳ ଅପରିମିତ ଅଟେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାବଧାନତା ସହକାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବଳ ସୀମିତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ଯେ ଯେ ଆମର ବଳ ହଉଛି ଅସୀମିତ, କାହିଁକି ଆମେ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ମହାଯୋଦ୍ଧା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଳ ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସବୁ ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ବଡିମା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି ଯେ ଯେପରି ଏକ ଭୌତିକ ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ କଳନା କରେ, କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯାହାର ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଅଧିକା ଅଛି ସିଏ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିଯିବ ବୋଲି କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭୌତିକ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ବି ଏଇ ଧାରଣା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ହିଁ ଅଧିକା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଆ ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏ ଭୌତିକ ବାଦୀ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଏ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ବା ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତା ପାଖେ ଅଧିକା ଅଛି, ସିଏ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଯେକୌଣସି କର୍ମରେ ସକ୍ସେସ ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମାଣୀ ବାଧିକାରେଷୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କର୍ମ ଉପରେ ତମର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ତମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ଆମର ଫଳଟା କଣ ହବ ଆମେ କହିପାରିବେନି, ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଳନା କରିଦଉଛି ଯେ ଆମର ବଳ ଏତେ, ଆମର ଏତେ ଏଇ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜୟ କରିଯିବା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ ଅଲଗା ଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଆ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆମର ହିଁ ବିଜୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ହଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ, ସେ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହି ଦଉଛନ୍ତି ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଧୃତିମତି। ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଧୃତି ଧ୍ରୁବା ନୀତିମତି ମମ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠାରେ ଧନୁର୍ଧର ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବିଜୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନୈତିକତା ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ମତ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନ ଯୋଉଠାରେ ଅଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଏଟା ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୋର ଏତେ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଏତେ ଭଲ ଭଲ ରଥାରୋହୀ ଗଜାରୋହୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଳନା କରିପାରିବାନି ଯେ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା ପଡିବ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଜୟ ହେବା, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନ ଚାହିଁବେ ଆମେ ବିଜୟ ହେବାନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାଖେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଜୟ, ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଲୋକ ମାନେ ଥିବା ପାଖ କେବେ ହେଲେ ବିଜୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ବିଜୟ ହେବେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବିଭୂତ ହଉଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏ ଅଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗର୍ବିଭୂତ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ସଂସାରରେ
ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରିବା ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା ଓ ଅନ୍ତେ ଭଗବାନ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା की जय प्रभुपाद की गीताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।